नमः ओं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाय नमः ओं त्रिकालज्ञान संपन्नाय नमः ओं भुवनेश्वर्यै नमः गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दश नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षतान् समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि साक्षात् स्थापित प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरो शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ओं प्रोक्ष्या पुण्डरीकाक्षाय नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी कनकदुर्गाम्बा देवताभ्यो नमः मंडपस्य सर्वदेवताभ्यो नमः अवसरार्थं अमृतोपहार निवेदयामि आर्द्रमुद्गसोपगुडपिष्टगुडोदक फलोदक महानैवेद्यं समर्पयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलशरणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नीराजनम् ओं सपनाजंज विराजंज भिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तया मासगो सृजामसि अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मंगलो श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलो ओम सम्राजञ्च विराजञ्जाभिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तया मासगो सृजामसि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव मीरद्दुकोंडु ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద जय बोलो गणेश महाराज की ओम मंत्रपुष्पो ओम धाता पुरस्ताद्यमुदा जहारा शस्त्रशस्त्रः तमेवं विद्वान् अमृत यः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते सहस्रशीरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवो नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगो हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति विश्वस्यात्मेश्वरगो शाश्वतगो शवमच्युतो नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा ॐ अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु विघ्नस्त्वं वशक्कारस्तमिन्द्रस्त्वगो रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तदा पापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सु वरो लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी दासीभूतसमस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरा पापोऽहं पापकर्माहमापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम
యస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. పునః పూజాంత కరిష్యే. ఛత్రమాచ్ఛాదయామి. చామరేణ వీజయామి. యుక్తింద్రశయామి. గీతమాశ్రావయామి. ఆందోళికానారోహయామి. అశ్వానారోహయామి. శకటానారోహయామి. మూషికానారోహయామి. గజానారోహయామి. వ్యాఘ్రానారోహయామి. సమస్త రాజోపచార శక్యోపచార భక్త్యోపచార శాస్త్రోపచార మంత్రోపచార పూజాం సమర్పయామి. యస్య స్మృత్యాదనామోక్తపః పూజాక్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణదాయ సద్యో వందే తమచ్యుతో. అస్య యజమానస్య శ్రీమాన్ శ్రీమతః కుంభాలగోత్రోద్భవస్య ఆర్ద్రా నక్షత్రజాతస్య వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నామధేయస్య సర్వపత్న్యాः భారతీ రెడ్డి నామ్న్యాः రోహిణీ నక్షత్రజాతవతి వర్షా రెడ్డి నామధేయస్య హర్షా రెడ్డి నామధేయస్య సహ కుటుంబానాం ఆయురారోగ్యైశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ఉన్నత పదవీ యోగ్యతా సిద్ధి ద్వారా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్రాలయ కార్యాలయ స్థాపిత సర్వదేవత అనుగ్రహ ప్రసాదిద్ధిరస్తు. మహాకాళీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి కనకదుర్గాంబ దేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాదిద్ధిరస్తు. ఆచంద్రాలకు అనేక వైశేషిక సుఖానుభవ పరంపరాభివృద్ధిరస్తు. చెప్పండి. అపరాధ సహస్రాని క్రియంతే అహర్నిశం మయా దాసోయం ఇతి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర పరమేశ్వరీ జనార్దన మమ సర్వ అపరాధం క్షమా. లంపలు వేసుకొని నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం పర్యాప్యానంతరాయాయ సర్వస్తోమోదరాత్రోత్తమః సర్వస్యాప్యే సర్వస్యే సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి. ఇప్పుడు చక్కగా పూజా విధానం కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్నాం. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందరికీ, ఉగాది శుభాకాంక్షలు. అలాగే చక్కగా స్వామివారి పూజ కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఇప్పుడు పంచాంగ శ్రవణం ఆయన వచ్చారు. భాస్కర సుబ్రహ్మణ్య సిద్ధాంతి గారు చక్కగా ఆయన పంచాంగ శ్రవణం చేస్తారు. అందరూ వినండి కామ్గా. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. ఈ రోజున విశ్వావసనామ సంవత్సరాన్ని పూర్తి చేసుకుని పరాభవనామ సంవత్సరంలో అడుగు పెడుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో జగన్ గారికి, భారతీదేవి గారికి, తర్వాత వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులకు, వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభిమానులకు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ సంవత్సరం వచ్చేటువంటి కృత సుకృతాలు అంటే కాలపురుషుడు ఒక 60 సంవత్సరాలు ప్రభావలగాయతూ క్షయ వరకు ఉన్నటువంటి 60 సంవత్సరాలను ప్రతి సంవత్సరము ఒక సంవత్సరం ఒక చొక్కా పూర్తి చేసుకుని ఇంకో చొక్కా కట్టుకున్నట్లుగా చైత్రమాసం దగ్గర నుంచి పాల్గొన మాసం వరకు ఉండేటువంటి 12 మాసాలు పూర్తి చేసుకుని ఈవేళ ఉగాది అనేటువంటి రోజున ఈ పరాభవనామ సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో అచింత్యావ్యక్త రూపాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే సమస్త జగదాధార మూర్తయే బ్రహ్మణే నమః. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా వారి వారి వృత్తిని అనుసరించి
వారికి ఒక దైవము అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటారు. కుమ్మరికి మట్టి ఏ రకంగా దైవమో మాకు 1, 2, 3, 4 అనేటువంటి అంకెలు ఆ రకమైనటువంటి దైవస్వరూపంగా మేము భావిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ కాలస్వరూపుడికి మాకు అవిచ్ఛిన్నంగా ఈ పంచాంగం నాది 400 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతోందండి. అంచేత అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగాలని ముందుగా భగవంతుని ప్రార్థించుకుంటున్నాను. తర్వాత లంబోదరాంగ్రిద్వయమంబుజశ్రీ సర్వస్వహార్యన్వహమర్చయామః యదర్చయా బ్రహ్మముఖామరేజ నిరంతరాయం సఫలీకృతార్థా. నిరంతరాయంగా ఆ లంబోదరైనటువంటి గణాధిపతి ఏ రకమైనటువంటి విఘ్నాలు మా కుటుంబానికి కలిగించకుండా ఈ పంచాంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, మీ అందరికీ ఈ విధంగా పంచాంగం శ్రవణం యొక్క ఫలితాలని మీ అందరికీ భగవంతుడు కాలస్వరూపుడు ప్రసాదించాలని ప్రార్థించుకుంటూ, అలా పంచాంగ శ్రవణం ఎందుకు వినాలయ్యా అంటే తిజేశ్చ శ్రీకళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాపహం గంగాస్నాన ఫలం గంగాస్నాన విశేష పుణ్యఫలదం గోదాన తుల్యం రుణం. అనేకమైనటువంటి విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు ఈ పంచాంగ శ్రవణం వినడం వల్ల. పంచాంగ శ్రవణాన్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా వినాలి అంటే బ్రహ్మగారి సృష్టి ఏ రోజున, ఈ రోజు బ్రహ్మగారి సృష్టికి ఎన్ని రోజులు పూర్తయ్యాయి అనేటువంటి దాని దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి చిగురు దాకా ఉన్నటువంటి, అంటే ఈ సంవత్సరంలో ఉండేటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏమిటి, ఈ సంవత్సరంలో ఉండేటువంటి గోచార ఫలితాలు ఏమిటి అనేవి పూర్తయ్యే వరకు ఎవరైతే వింటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సంవత్సరం విశేషమైనటువంటి ఫలితాలు ఏర్పడతాయి అని చెప్పేసి. అయితే దీనికి కొన్ని విధానాలు కూడా చెప్పారు. ఆ విధానాలు ఏంటి అంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్త ఉత్థాయ దంతధావన పూర్వకం. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో విశేషంగా లేవాలని, అంటే 4:30-5 మధ్యలో లేచి వారి వర్ణానుసారం వారు శుభ్రంగా తలంటు పోసుకుని వస్త్రైరాభరణైర్దేహం అలంకృత్య తతశుచి, వారు శుభ్రమైనటువంటి వస్త్రాలను ధరించి సరస్వతీదేవిని, భారతీదేవిని, వినాయకుణ్ణి, గురువుల్ని పూజించుకుని, ఎవరైతే ఈ ప్రథమయామంలో ఉగాది పచ్చడిని భక్షించి, అంటే సూర్యోదయం దగ్గర నుంచి 2:30 గంటల వరకు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఎవరైతే ప్రథమయామంలో ఈ ఉగాది పచ్చడిని భక్షించి తర్వాత పంచాంగ శ్రవణం వింటారో వారందరికీ కూడా ఇహలోకంలో వారు గతంలో చేసినటువంటి పాపాలు పోవడమే కాకుండా వచ్చే జన్మలో వచ్చే సంవత్సరం అంతా కూడా చాలా మంచి ఫలితాలు ఏర్పరుస్తుంది అని శాస్త్రవచనాలు ఉన్నాయని. భక్షితం పూర్వయామేష్య తద్వర్షం సౌఖ్యదాయకం. ఆ వర్షం అంతా కూడా వచ్చే సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ రకంగా భక్షించి, అంటే భుజించి, ఉగాది పచ్చడిని భుజించి ఈ సాంగోపాంగం వత్సరస్య బ్రహ్మగారు ఆయుర్దాయం దగ్గర నుంచి చిగురు వరకు ఉండేటువంటి ఈ సంవత్సర ఫలితాలు ఎవరైతే వింటారో వారికి అనేకమైనటువంటి